فرمایا تم تو حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، اے تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، اور تم جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ اور سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلی پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا۔ فرمایا میرے امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پر اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے، اور میرے بندے بول کیا بولتا ہے، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، فرمایا جب وہ وقت آیا، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کیے، پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں۔ ہائے اللہ کی طرف سے جب کچھ مانگنے کی باری آئی، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار سبحان اللہ تو بول دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، روتے ہوئے آئے۔ میرے کریم نبی نے جب اپنے صحابی کی طرف دیکھا تو صحابی کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھیں، اور صحابی کا دل کٹا جا رہا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ چپ کر جا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں کیا جا رہا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رو رو کے تیرا دل کٹا جا رہا ہے، بس کر، رونا بند کر دے، وجہ بتا، تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ رو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں، اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے، میری ماں آپ کو گالیاں دیتی رہتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہے، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ صحابی کہہ رہے ہیں اپنی ماں کی شکایت لے کے آئے ہیں میرے کریم نبی کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت بخشے۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی میرے امتی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں کیا جا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا، تو اس کی ماں کو ہدایت، تو اس کی ماں کو ہدایت دے دینا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، گھر کی طرف بھاگتے جا رہے۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے دیکھو جی، صحابی کے کام دیکھو، ابو ہریرہ کے کام دیکھو، نبی ادھر دعا کر رہے ہیں، صحابی کا حق تھا نبی کے ساتھ بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتا۔ جیسے ہی نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو صحابی وہ دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، دستک دی تو ماں اس وقت غسل کر رہی تھی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو ماں کے منہ سے آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صحابی رسول نے کہا اماں تو کلمہ پڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کی ماں رو پڑی، رو کر کہنے لگی، تڑپ کر کہنے لگی بیٹے چپ کر جا، ابھی تو لمحے پہلے تیرا نبی میرے گھر میں آیا ہے، آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت والے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹا جنت میں جائے اور ماں جہنم میں جائے۔ ابو ہریرہ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ تیرا نبی صرف مجھے کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا، جنت میں ایک گھر بھی دے کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی
दुआ खत्म फरमा रहे थे, उस वक्त दुआ खत्म फरमा रहे। अबू हुरैरा जैसे ही मेरे नबी के साथ आके बैठे, कदम चूमने लगे, दूसरे सहाबी बोल पड़े, अबू हुरैरा एक बात तो बता, अपनी माँ की हिदायत के लिए दुआ मंगवाने के लिए आया था, जब नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए तूने घर की तरफ दौड़ लगा दी, वजह क्या है? अबू हुरैरा तेरा हक था, नबी के साथ बैठता, करीम नबी के साथ बैठता, आमीन की आवाजें लगाता, नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए तूने घर की तरफ दौड़ लगा दी, वजह क्या है? आगे अबू हुरैरा की वजह सुने, अबू हुरैरा का जवाब सुने, सीने में ठंड पड़ जाएगी, इंशाअल्लाह पूरा साल नशा तारी रहेगा। यहां तक समझ आई है ना? जब सहाबियों ने पूछा, अबू हुरैरा वजह तो बता, नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और तूने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अबू हुरैरा तड़प उठे, अबू हुरैरा रो कर कहने लगे, सहाबियों, नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने घर की तरफ दौड़ इसलिए लगा दी, आज मैं देखना चाहता था कि अबू हुरैरा घर में पहले पहुंचता है या नबी की दुआ पहले पहुंचती है घर में। आज मैं देखना चाहता था कि अबू हुरैरा अपने घर में पहले पहुंचता है या नबी की दुआ घर में पहले पहुंचती है। साहबियों, अबू हुरैरा घर में बाद में पहुंचा, नबी की दुआ पहले पहुंची हुई थी। जब मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, उस वक्त मेरी माँ कलमे की आवाजें लगा रही। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा, वो एक यहूदी माँ का बच्चा था ना, वो गया अपने चाचा के पास, उसकी माँ बेवा थी, उसकी माँ का लिबास फट गया था, अमीरी का जनाजा निकल गया था, गुर्बत उरूज पर थी, माँ का एक लिबास था वो भी फट गया। माँ यहूदी है, यहूदी माँ का बच्चा है। जब उसने देखा कि मेरी माँ का जिस्म जगह जगह से झलक रहा है, एक ही लिबास था वो भी फट गया है, तो वो गया अपने चाचा के पास लिबास लेने के लिए। जाकर कहने लगा, चाचू जी, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर है, माँ के पास एक लिबास था वो भी फट गया है, जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, अगर आपके घर में कोई एक आधा लिबास पुराना पड़ा हो तो वो मुझे दे दें, मैं जाके अपनी माँ का जिस्म ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया, तो बच्चा रोता हुआ वापस ही आ रहा था, तो रास्ते में से कोई शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे क्यों रो रहा है? बच्चे ने कहा, चाचू जी, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, एक लिबास था वो भी फट गया है, गया था अपने चाचू जी के पास माँ के लिए लिबास लेने की। अल्लाह अकबर, चाचू जी ने मुझे मारा है, मुझे धुतकारा है, उसने धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया है, बस रोता हुआ वापस आ रहा हूँ। मैं कुर्बान जाऊं। उस शख्स ने जब उस बच्चे की दास्तान सुनी, उस बच्चे की कहानी सुनी, उस शख्स ने कहा, बच्चे आ रो मत, आ मैं तुम्हें आज ऐसा रास्ता बताता हूँ जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। मेरे पास एक ऐसा दर है, मैंने देखा हुआ है, जहां अपना तो जहां रह गया तो गैर भी गया है, खाली हाथ वापस नहीं आया। उस यहूदी माँ के बच्चे ने कहा, अच्छा जल्दी बताओ वो कौन सा दर है? उस शख्स ने कहा, बेटा चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, सुना है उसके बूहे पे अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता, तू भी उसी के बूहे पे चला जा। ये बच्चा गया अपनी माँ के पास, जाकर इसने चाचू जी की दास्तान सुनाई। कहा, अम्मी जी, चाचू जी के घर में गया था लिबास लेने के लिए, उसने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुझे पता है, उसने मुझे मारा है, मुझे धुतकारा है। वापस आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया, उसने कहा, बेटा चला जा सहने हरम में, वहां मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, सुना है उसके बूहे पे अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता।
मां ने कहा बेटा उसके बूहे पे हरगिज ना जाना, वो मुसलमानों का नबी है, उसका नाम मोहम्मद है, और मैंने ये भी सुना है जो उसको मिलता है उसी का ही हो जाता है, जो उसको मिलता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है, उसके पास ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आबाओ अजदाद वाला ये जो धर्म हमारे पास है ये लूटा भी ना जाए। उस बच्चे ने कहा अम्मी जी जाता हूं, लिबास देगा तो दे देगा, वरना उसको पहले बता दूंगा कि तेरे कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। ये बच्चा दौड़ता हुआ सहने हरम में गया। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने जब बच्चे की तरफ देखा तो मेरे करीम नबी मुस्कुरा पड़े, मेरे करीम नबी मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अकबर। बच्चे ने जब मेरे करीम नबी को देखा तो उंगली खड़ी करके कहता है चाचू जी चादर लेने आया हूं, देनी है तो दे दे, तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। मेरी मां बेलिबास बैठी है, एक लिबास था वो भी फट गया है, लिबास लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। चादर लेने आया हूं जिस्म को ढांपने के लिए, देनी है तो दे दे, तेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा, पहले बता रहा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के उम्मतियों, मेरे करीम ने जब उस बच्चे की दास्तान सुनी, मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर बच्चे के हाथ में दे दी और कहा बच्चे जा, तेरी माँ का जो जिस्म है जगह जगह से झलक रहा है, तू जा जल्दी से अपनी माँ का जिस्म ढांप के आ। मेरे करीम नबी ने अपनी रहमत वाली चादर उस बच्चे के हाथ में दे दी। बच्चा खुशी खुशी दौड़ता हुआ गया, माँ के ऊपर रहमत वाली चादर ऐसे ऊपर उड़ा दी। जब रहमत वाली चादर माँ के ऊपर गई तो माँ की दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने कहा बच्चे वो कहीं अपना मजहब तो नहीं दे के आ गया, वो अपना धर्म तो नहीं दे के आ गया। बच्चे ने कहा नहीं माँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, चादर भी लेके आ गया हूँ। माँ रो कर कहने लगी ओ बेटे वो भी सच्चा है, उसका खुदा भी सच्चा है, उसका दीन मानना चाहिए। और जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। वो नबी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका मजहब भी सच्चा है। जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखता होगा। हाय डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान न करे मुकाबिला चेहरा, उन्हों आशिका असली चोर डिठा। वो कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दने एगो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका छोड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। जो नबी गैर